صدر جمعیت علماء یوپی زندہ باد زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بام سے مفتی مورشہ کے اہتمام آج کا یہ سمیلن، آج کی یہ بیٹھک، یہ پورے ملک کے دلوں کی آواز ہے. خالی اتنا ہی مجمع اس سوچ اور فکر کے ساتھ سر جوڑ کر نہیں بیٹھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، بلکہ اس وقت پورے ملک کی اکثریت کی یہی آواز ہے. ایک بات تو طے ہے کہ سارے انسان برابر ہیں. اگر کوئی کسی کو نیچا سمجھتا ہے، کوئی اپنے کو اوپر سمجھتا ہے، تو اسلام کی نگاہ تو بہت بڑا پاپی اور بہت بڑا مجرم. انسان کے کام انسان کو اچھا اور برا بناتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک بات کہی گئی، پیدا کرنے والے نے کہی کہ ہم نے دنیا میں جو کچھ پیدا کیا وہ سارے انسانوں کے لیے پیدا کیا. پانی سارے انسانوں کے لیے، غلہ سارے انسانوں کے لیے، جو کچھ بھی ہوا، پانی، غلہ، پھل فروٹ، یعنی دنیا کی جتنی چیزیں وہ سب کے لیے، سب کو برابری کا حق ہے اپنی محنت کے اعتبار سے. کچھ لوگ ساری چیزوں پر قبضہ کر لیں اور اکثر لوگوں کو اس سے محروم رکھے. یہ بات بہت دن چلنے والی نہیں، جب تک چل گئی چل گئی. آج یہی ہو رہا. اس کو سمجھیے، جو پوزیشن ہے ہمارے دلت بھائیوں کے ساتھ آدی واسیوں کی، سچی بات یہ ہے کہ صاحب 2 وقت کا کھانا بھی میسر نہیں. کسانوں کی پوزیشن جو ہے سب جانتے ہیں. جو روزانہ 2-4 اخبار میں آتا ہے، اخبار میں تو بہت کم آتا ہے کہ صاحب بھوک کی وجہ سے خودکشی کر لی، مر گئے. 2 وقت کا کھانا نہیں، مکان نہیں، بجلی نہیں، پانی نہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ 11,000 کروڑ روپے لے کے بھاگ گئے. یہ کون سا سسٹم ہے؟ اسباب پر سب کا حق ہے. ہم پیدا ہوئے بادشاہت کے لیے، آپ پیدا ہوئے غلامی کے لیے نہیں. یہ کوئی تھیوری نہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ جن لوگوں نے اپنی فرضی بادشاہت کے نعرے لگا رکھے ہیں ان کا گریبان پکڑ کے نیچے بیٹھا دیجیے کہ اب آپ کی بادشاہت کا زمانہ گیا. اب جن کو غلام سمجھا تھا ان کی بادشاہت کا زمانہ آ رہا. ہو گیا جتنا ہونا تھا. کوئی بات ہے کہ گجرات کے ایک بیچارہ دلت گھوڑا خرید کے لے کے آوے تو اس کو قتل کر دیا جائے تو تمہاری یہ اوقات تو تم گھوڑے پہ چلو گے؟ ہوا کہ نہیں ہوا؟ معلوم ہے آپ کو؟ یہ کب تک چلے گا؟ ہم تو مبارکباد دیں گے آپ کو کہ آپ نے پورے ملک میں ایک مسئلے پر ایکتا کا مظاہرہ کر کے بن کا اعلان کر کے چتونی دے دی ہے اور اس سے لوگ پریشان ہیں. یہ کیا ہوا؟ اب جیسے بہت سے لوگوں نے کہا کہ اس بات کی کوشش ہوگی کہ صاحب ان کو یہ طاقت مل گئی تو ان کو آپس میں لڑایا کیسے جائے، افواہیں کیسے پھیلائی جائے. کچھ لوگوں کا کام صرف یہی ہوگا کہ وہ افواہیں پھیلائیں گے. ہماری آپ کی ذمہ داری مسلمانوں کی بھی، دلتوں کی بھی، آدی واسیوں کی بھی، وہ ان افواہوں پر دھیان دیں، اس پر نگاہ رکھے ہوگا. اور ایسی ایسی خبریں نکال کے لائی جائیں گی کہ بعد میں انکوائری ہوگی کہ کچھ نہیں تھا، لیکن اس وقت تک سب کچھ ہو چکا ہوگا. جو چل رہا ہے اب کیا دکھ ہے کہ صاحب ہزاروں سال سے ایک طبقے کے دماغ میں یہ بیٹھا دیا گیا تم غلامی کے لیے پیدا کیے گئے ہو. ان کی ماں نے ان کو آزاد پیدا کیا تھا، کس کی اوقات تھی کہ ان کو غلام بنا لیتے؟ کیسے کہہ دیا گیا؟
یہ ہوگا، اس لیے کہ جس طبقے کی بات ہو رہی ہے کہ چند پرسنٹ ہو کر سب پر حاوی ہے، تو اس نے خالی حکومت پر قبضہ نہیں کر رکھا، اس نے ساری خبروں پھیلانے والی ایجنسیوں پر بھی قبضہ کر رکھا۔ آپ کی خبر نہیں آئی، آپ کا ہزاروں کا مجمع ہوگا، یہی مجمع کوئی کم ہے، لیکن کل اخبار پڑھ لیجیے گا کتنی بڑی خبر ہوگی۔ ہم تو روزانہ انکوائری کرتے ہیں کہ 25 آدمی کے مجمع کی خبر صفحہ اول پہ چھپتی ہے، اور 25,000 مجمع کی خبر ڈھونڈیے تو ملتی ہی نہیں، روز دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمیں اس خبر کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ خبر خود اتنی بڑی ہے کہ یہ گاؤں گاؤں پہنچے گی، ہر آدمی خود میڈیا بن جائے، ہر آدمی، ہر ایک کے بعد موبائل سوشل میڈیا کا استعمال کیجیے، اس سے پریشان ہو۔ اس لیے یہ طاقت کم نہیں، آپ جہاں جہاں سے آئے یہاں کا پیغام لے کے جائیں گے تو یہ آپ کا پیغام پورے ضلع میں نہیں کئی ضلع میں پہنچے گا، میڈیا لکھے یا نہیں لکھے۔ ہم میڈیا والے تو کہتے ہیں ہم تمہارے محتاج نہیں، بس افواہوں پر دھیان دینا پڑے گا۔ میں نے کچھ لوگوں کو جمیعت علماء کے حوالے سے لگا رکھا ہے کہ کہیں کوئی خبر ہو تو میں فوراً اطلاع کروں، اس لیے کہ خبر کیا بن کے آتی ہے، کیا خبر، تو روز تجربہ ہو رہا۔ بہت پہلے کیسا ہوتا ہے، کس طرح لڑایا جاتا ہے، لڑانے کی تکنیک میں بتاؤں۔ چند سال پہلے ایک بہت بڑے ہمارے بزرگ روحانی پیشوا مولانا صدیق احمد صاحب، وہ بابا کہلاتے تھے، علاقے کے بادہ ہتھوڑا کے، سب کو لے کے چلتے تھے۔ ان کے ضلع میں جو انہوں نے سب کو ملا کے رکھا تھا، بس یہ کہ آج ہم یہ بہت پیاری بات کی وہاں عثمان صاحب نے کہ دیکھو آج ہم ایک ساتھ بیٹھے، اس پر نظر نہ لگے، اس پر نظر رکھنی پڑے گی، دونوں طرف نظر ہی نظر ہے، نظر رکھنا، آپ نظر رکھو گے تو نظر نہیں لگے گی، نظر نہیں رکھو گے تو لگ جائے گی۔ انہوں نے ایکتا کا پیغام دیا تھا، تو اس سے بہت سے لوگ متاثر تھے۔ باندہ ضلع میں ایک مندر تھا بڑا پرانا، وہاں کوئی پوجا کرنے میں نہیں جاتا تھا، وہاں پر 5 نوجوان بیٹھے آپس میں پلاننگ کر رہے ہیں، میں بتلا رہا ہوں کس طرح لڑوایا جاتا ہے اور فساد کروائے جاتے ہیں۔ پلاننگ یہ کر رہے ہیں کہ رات کو 2 بجے 3 بجے 2 بجے کا ٹائم غالباً تھا، اس مندر کو توڑ دیا جائے، خود ہم لوگ توڑ دیں اور توڑ کر افواہ پھیلا دیں کہ مسلمانوں نے مندر توڑ دیا، مسلمانوں نے مندر توڑ دیا، تو 2 کام ہوں گے، ایک تو پورے ضلع میں ہنگامہ ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا، اور دوسرے مفت میں یہ شاندار مندر بن جائے گا۔ اپنے پاس تو پیسے ہیں نہیں، بیچارے اتنے غریب تھے۔ پوری پلاننگ تیار ہو گئی، ٹائم تیار ہو گیا، افراد تیار ہو گئے کہ صاحب رات کو اتنے بجے یہ مندر توڑنا ہے۔ کون توڑے گا؟ مسلمان۔ کون توڑے گا؟ وہی مندر بنانے والے، پوجنے والے مندر، یعنی وہ اپنی سیاست کے لیے اپنے بھگوان کو بھی مار سکتے ہیں۔ آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ کہاں تک آدمی جا سکتا ہے آپ کو کمزور کرنے کے لیے، آپ کو لڑانے کے لیے۔ لیکن وہی بات ہوئی، اس میں ایک تھا جو قاری صدیق صاحب جو بابا کہلاتے تھے، ان کے پریم و محبت سے متاثر تھے۔ بھائی یہ تو بہت بھلے آدمی ہیں، ہمارے بھگوان سب کے کام آتے ہیں۔ اس کے اندر نے اس کو کوچا کہ تم بابا کے شہر میں کتنا بڑا کام کرو گے، اس کا ضمیر جو ہوتا ہے نا اندر کیا، اس نے کوچا، اس سے نہیں رہا گیا، اس نے خاموشی سے جا کے اطلاع کر دی کہ آج کتنے بجے یہ لوگ مندر کو توڑیں، اور پلاننگ یہ۔ اب ان 5 میں 4 کو تو نہیں معلوم کہ ہماری پلاننگ آؤٹ ہو گئی۔ حضرت کو اطلاع ہوئی، حضرت نے فوراً پولیس کو اطلاع کی، پولیس لگ گئی۔ ٹھیک ٹائم کے اعتبار سے آ گئے لوگ اس کو توڑنے کے لیے، اور جیسے ہی توڑنا شروع کیا رگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ ایک بڑا فساد، نہ جانے کتنے لوگوں کی جانیں جاتی، کتنی دکانیں جلتی، اور آپس میں کس طرح دل پھٹتے۔ وہ اس لیے ڈر گیا کہ ایک کی ضمیر نے، اس کی آتما نے اس کو آواز دی
ये पाप करोगे तो बाबा को तुम क्या दिखाओगे। ऐसे बहुत से वाकयात मुल्क की आजादी से पहले, जब सबने एकता के साथ मुल्क की लड़ाई लड़ी आजाद कराने के लिए, तो अंग्रेजों ने पिलानी की कि साहब अगर ये एक होकर लड़ते रहेंगे तो हमारा बुढ़िया बिस्तर जल्दी बन जाएगा। तो लेकिन इनको आपस में लड़वाया है। आपस में लड़वाने के लिए तैयार किए गए लोग, मैं बिना नाम के बता रहा हूं, मैं किसी तंजीम का नाम नहीं ले रहा, तैयार किए गए लोग, एक ही आदमी कई फसादात के बाद जब इंक्वायरी बैठी तो इजलास खुला कि साहब मंदिर में जाकर के गाय का गोट डाल दिया गया, तो हंगामा होना ही होना, कौन बर्दाश्त करेगा। और मस्जिद में आकर के दूसरा गोट डाल दिया गया। 2-3 फसादात के बाद जब इंक्वायरी बैठी तो मियाँ पकड़े गए कि एक ही आदमी, दो नहीं, दो मजहब के नहीं, दो कम्युनिटी के नहीं, एक ही आदमी रात के वक्त वहीं जाकर मंदिर में गाय फेंक रहा है, मस्जिद में फला गोश्त फेंक रहा है, पकड़ा गया। तो आपके साथ भी ये होगा, क्योंकि आपको इतने जमाने तक दबा कर रखा गया। अब आप दबने को तैयार नहीं। जैसे मैंने कहा, अब आपकी बारी है हुकूमत करने की, आज नहीं तो कल आपकी बारी तय है ये। मगर कब? जब यही एकता के साथ आगे बढ़ते रहोगे। ठीक है, हमारी ये एकता मुल्क की जरूरत है। जब हम मूल निवासी हैं, यहाँ के असली बाशिंदे, और हमको जितना इस मुल्क की इज्जत का ख्याल होगा और मुल्क को बचाने का ख्याल होगा, दूसरों को नहीं हो सकता। वो तो सियासत करेंगे खाली, मुल्क बर्बाद हो या बचे, उनको तो हुकूमत चाहिए, उनको तो ताकत चाहिए, उनको तो पावर चाहिए, उनको तो बस आप ही के सामने अगर हाथ जोड़ के खड़े हो। अब ये लोग खतरा महसूस कर रहे हैं, तो इसलिए आज के पैगाम, और मैं निशराम जी साहब को मैंने बहुत सुना, गायबाना भी सुना, जो मुहिम लेके चल रहे हैं और उनके साथ एक पूरी टीम है। अगर मुल्क में आदिवासी, दलित, मुसलमान ये एक हो गए तो मुल्क हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। हमारे उर्दू शायर ने किसी मौके पर कहा था, सबको लेकर, जितनी या कम्युनिटी, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, कि जब आजादी की लड़ाई में सबने लड़ाई लड़ी, तो उन्होंने एक चैलेंज किया था, बड़ा मशहूर शेर, बहुत पुराना शेर है, कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। मुल्क को आजाद कराने में सबने हिस्सा लिया, सभी का। ये पैगाम आज आदिवासी, दलित, मुस्लिम का ये इज्तिमा पहुंचा रहा है जहां तक पहुंचना चाहिए। हम नाम लेकर अपनी जबान खराब नहीं करना चाहते कि कहां पहुंचा रहे हैं, जहां पहुंचा रहे हैं वहां पहुंचेगा। कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, इसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो आकर के साथ गुलामी, हमको गुलाम बना करके और हमारे साथ इल्जाम लगा करके, आपके साथ कुछ इल्जाम, हमारे साथ कुछ इल्जाम, वही बात आई थी। यानी हर एक उनको पाकिस्तानी का ख्वाब दिखता है। बहुत पहले 10-20 साल पहले एक साहब हर चीज में पाकिस्तान कहा, पाकिस्तान कहा। तो एक मौके पर बयान कर रहे थे बनारस में कि साहब मुल्क की आबादी बहुत बढ़ रही है, तो पीछे से आवाज आई, इसमें भी शायद उसी का हाथ। क्या मतलब हुआ? हम वो हैं जमीयतुल्मा के लोग, मैं आपको बतलाऊं अगर आपको नहीं मालूम, जब इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बन रहा था, इसके नाम पर, तो हम जमीयतुल्मा के लोग, हमारे शेख मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अब्दुल रहमान सेवारवी, मौलाना अहमद सईद, मुफ्ती किफायतुल्लाह, जब पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बन रहा था, तब उस वक्त हमने उस मुल्क को कबूल नहीं किया था, इस मुल्क में रहना पसंद किया था। इनकी औकात है, जमीयत उलमा हिंद, जमीयत उलमा वो लोग, मौलाना उसामा कासमी जिंदाबाद, मौलाना उसामा कासमी जिंदाबाद, जमीयत उलमा हिंद, वो लोग जो अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, उनसे माफी की दरखास्तें कर रहे थे, उनकी मुखबिरी कर रहे थे, मुल्क की आजादी को टालना चाह रहे थे, उनकी औकात है कि मुजाहिदीन आजादी की इस जमात से वफादारी का सर्टिफिकेट मांगे। हम तो उनसे कहते, थोड़ा सा आईना ले लो, सामने खड़े हो, शक्ल देखो कितने अच्छे लग रहे हो।
हमारी औकात, आप मूल निवासी, हम भी यहीं के बाशिंदे, हमारा मुल्क यही मुल्क है, यहीं जीना है, यहीं मरना है और यहीं से उठना है हमको। हमारे अकीदे में जब क़यामत आएगी उठाए जाएंगे तो इसी जमीन से उठेंगे। लेकिन प्रोपेगेंडा है। कासगंज में फसाद हुआ, हवा उड़ा दी गई, अफवाह कैसे होती है? तिरंगा पे हमला, तिरंगा हमारी इज्जत है, हमारा मुल्क हमारी इज्जत है, तिरंगा हमारी शान है। कोई भी तिरंगे की तौहीन करेगा हम उसको उसकी औकात बदला देंगे। मैं गया वहां और उस वक्त जब लोग कह रहे हमारे लोग कह रहे मौलाना आइएगा नहीं, हालात अच्छे नहीं है। बल्कि एक जगह मुझे एक रास्ते में कंफ्यूजन हुआ तो एक साहब से पूछा, मुसलमान देखकर टोपी कुर्ते वाले, तो भाई कासगंज का रास्ता यही किया, तो हमको देख रहे कासगंज जा रहे हैं, मौलाना कासगंज न जाइए। हमने कहा हमें रास्ता बदला दी, फिर हम समझेंगे क्या कर। वहां क्या पता चला, मुसलमान 26 जनवरी में तिरंगा लहराने के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, कुर्सियां बिछी हैं तिरंगा लहराने के लिए। वहां कुछ लोग आते हैं, क्या क्या नारे लगाते हैं, उस नारे से इस पर बहस नहीं, और उसके बाद आके कहते हैं भगवा पहले लहराओ, भगवा। तीन तिरंगे झंडे, 19 भगवा झंडे, उल्टे सीधे नारे हो गए, यहाँ पहले भगवा लहराओ। उसी में कहा सुनी हुई, वो भागे वहां से, बाद में प्लानिंग करके कहीं और हमला करना चाहा तो एक बेचारा उसमें मार दिया गया। किसने मारा अब तक तहरीक नहीं, और हवा क्या फैलाई। मैं मियाँ मुसलमान को वहां तिरंगे ही लहराने के लिए वो प्रोग्राम कर रहे हैं, वो तिरंगे के खिलाफ जाएंगे, अफवाह फैला दी। और बड़े बड़े लीडर, मुझे तो एतबार खत्म हो गया। मैं समझता था कि चलो छूट सब, लेकिन कुछ तो शराबत होती है ना। मैं नाम ले बड़े लीडरों के जब मैंने इंटरव्यू पढ़े तो बड़ा गम हुआ, अफसोस हुआ कि क्या मतलब पूरा आवा का आवही झूठों का है, ऊंट तो ऊंट, तेरी कौन सी कल सीधी, पूरा आवा तेरा। इसलिए आपको भी अफवाहों से बचना होगा। मुसलमान भी नोट कर लें, और मुसलमानों से मैंने खासतौर पर कहा, कुरान का ऐलान है कि सारे इंसान अल्लाह के नजदीक इज्जत वाले हैं। इंसान होने के नाते ऊंच नीच ये इस्लामी शरीयत के खिलाफ है और इंसानियत के खिलाफ है। जिन लोगों ने नजरिया कायम किया, ये सर से ये पैर से है, उनको भी चाहिए कि जल्दी से तौबा करने को। अच्छा बहुत हो गई है, अब चलने वाली नहीं। तो इसलिए बहरहाल बहुत ज्यादा बातें मुझे नहीं करनी। जो कुछ हो रहा है, जो घोड़ा खरीद लाया तो मार दिया। अभी उन्नाव में एक दलित लड़की के साथ तमाशा हुआ, और चूंकि एमएलए साहब नामजद हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही, और बाप को उल्टा जेल में बंद कर दिया, और बाप जेल में मर गया कल परसों। क्या हो रहा है? तो अब ये हो गया जितना होना था। देखो, जब तक सोते रहे, अब जाग गए हो तो तय करके उठना कि जागते रहे। ऐसा ना कि तुम्हें फिर कोई नींद की गोली खिलाकर सुला दिया जाए। इंशाअल्लाह हमें यकीन है ये जो जागरूकता पैदा हुई, ये जो बेदारी आई है, और ये अपने हक के लिए अपने अब हक मांगना नहीं है बल्कि बढ़कर, अरे बोलो ना क्या करना, तो मांगने के जमाने गए, मांगने वालों को कोई नहीं देता। अब तो गले में उंगली डालकर हक निकालना है, और इंशाअल्लाह निकाल के रहेंगे। लेकिन उसके लिए बस वही 2 बात। नंबर 1, हर वक्त चौकन्ना रहना, अफवाहों से बचना, और हर हाल में यह तय करके उठना है, मुसलमानों को भी, दलितों आदिवासियों को भी, हमारे भाइयों को भी, हमारी बहनों को भी, क्या अफवाहों से बचेंगे। कोई गलत खबर मिलेगी फौरन रद्द-ए-अमल, रिएक्शन नहीं, मालूम साजिश का बताने वाले, इसलिए कि तय है कि आपको लड़ाने की कोशिश की जाएगी। लड़ाओ और हुकूमत करो। आज तक ये कौम हमको लड़ाती आई है तभी चैन से, और आप एक हो गए हो तो इनकी नींदें हराम है। इनसे कह दो अब नींदें हराम नहीं, हराम तर हराम होने वाली है। अब मुबारकबाद देते हैं कि आप यहाँ जमा है, एक मिशन के तहत जमा, एक बड़े प्रोग्राम के तहत। ये लड़ाई बहुत लंबी है, ये नहीं कि आज भी हमने खोया और हथेली पर सरसों गाया। ये लड़ाई थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मुसलमानों को भी समझना पड़ेगा कि दलित तुम्हारे दुश्मन नहीं है, और दलितों को भी समझना पड़ेगा कि मुसलमान तुम्हारे दुश्मन नहीं है। और अगली बात, मुसलमानों को भी समझना पड़ेगा न दलित कभी दुश्मन थे न दुश्मन होंगे, और दलितों को भी समझना पड़ेगा न मुसलमान कभी दुश्मन थे न दुश्मन होंगे। बीच के कुछ लोग
झूठी बातें करके लड़वाने की कोशिश करेंगे। आइए हम अहद करो, नारा लगाएं, हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे, न लड़ेंगे और न लड़ने देंगे और न लड़ाने वालों की साजिश को कामयाब होने देंगे। बस यही मेरा पैगाम है। मौलाना उसामा कासमी, जमीयत उलमा हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कासमी साहब। साथियों, भारत के हम